الترفيه على مستوى وزارة الصحة. سي بون. بسم الله الرحمن الرحيم. نهاركم سعيد. الحقيقة ما حضرتش ديسكور اوفيسيال باش نديرو مع اليوم. اليوم بالنسبة ليا c'est une journée durant laquelle nous allons partager beaucoup de choses sur le plan émotionnel que sur le plan professionnel. Au fait, la réussite ou l'ouverture de l'année pédagogique aujourd'hui, c'est une réussite en elle-même. Et depuis l'apparition du nouveau statut particulier depuis 2011, c'est le combat contre le temps et contre les tests réglementaires qui n'étaient pas clairs pour nous. Et réussir aujourd'hui à arracher une promotion de PEPM et la lancer la formation, c'est une réussite pour vous. Et bien que كاين بعض الناس اللي شكت هذا الشيء وقالت بلي خلاص راح الاستاذ شبه البيبي راح يختفي وراح يروح وشكوا بزاف، لكن اليوم الحمد لله رب العالمين بفضل تجاهد او الجهود يعني تاع la volonté du ministère de la Santé, la volonté تاع الشريك الاجتماعي كانت مثلا في النقابه الوطنيه للشباب الطبيين، النقابه الوطنيه للاساتذه الشباب الطبيين اللي كانوا دائما حريصين، وهذا تيمونياج هذا شهاده ننشهدها، يعني كانوا حريصين تمام الحرص دائما قال نحيونا حدونا. اليوم on a des gens qui ont choisi de changer leur carrière aussi. Nous avons devant nous des professionnels qui voient aujourd'hui leur carrière connaître une évolution. Donc ils ont choisi de faire de l'enseignement et c'est un métier noble. Enseigner, donner du savoir, donner de son expérience, partager de son expérience, c'est quelque chose de très bien. Donc voilà, الدفعة حقيقة اليوم راهي ماهيش العدد تاعها ماهوش كبير، حنا نتمناو مع الوظيفة العمومية انه تعطينا الفرصة انه نزيدوا نوسعوا هذه الدفعة. ما ننساش نرحب بضيوفنا اللي راهم معنا هنا، اشقائنا الموريتانيين اللي نتشرفوا باستقبالهم ونتشرفوا انهم يتكونوا عندنا وهذه بلدهم وهما لهم الداخل وحنا لنا العتبه على كل حال. لكن يعني هذا بصفه عامه. حبيت نتكلم ايضا على واحد النص قانوني ظهر مؤخرا، المرسوم التنفيذي 18263 اللي يتعلق بالوصايا البيداغوجيه للتكوين العالي على مؤسسات تكوين شبه طبي، واللي احدث نوع من جذب الانتباه، suscité l'intérêt de beaucoup de parties, que ce soit les enseignants, les étudiants, le ministère de la Santé ou le partenaire social. Donc ce décret خرج نتيجة لمبادلات وتشاورات عديدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه من 2011 والمعاهد تاعنا راهي ضمن التكوين العالي، لكن ما توضحتش الصورة، ما توضحتش في إطارنا هذا اللي يساجي الألم دي ما ألم ديش الناس كاع تحسي رانا في الألم رانا في الألم دي رانا في التكوين العالي. À travers ce texte, aujourd'hui, on est confirmé encore une fois qu'on est inscrit dans le système de la formation supérieure, de l'enseignement supérieur. On est sous tutelle de l'enseignement supérieur. L'accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la Santé, c'est un accompagnement pédagogique qui va se décrire et qui sera à travers le travail qui se fait actuellement à travers une commission nationale qui a été créée auprès du directeur de la formation, donc le directeur de l'école des cadres à côté de moi, il en fait partie. Aujourd'hui, on réunit. Voilà. Aujourd'hui, demain. Il y a un travail qui se fait pour pouvoir. الهدف تاعنا من الوصايا البيداغوجيه باش نكون ما نطولش عليكم انه نحافظوا على المكتسبات اللي هي المعاهد تاعنا من مدون حتى واحد، نبقاو في نظام تكوين ذو نوعيه نوعي. Et en même temps, on passait à la formation supérieure, ouvrir des passerelles aux étudiants, نعطيهم إمكانية إنهم كي يكمل التكوين تاعو عندنا يروح للتكوين العالي ويمكن يكون عنده une carrière académique pourquoi pas. وفي نفس الوقت أيضا الأساتذة شبه الطبيين نلقاو لهم طريق أيضا إنهم يكون عندهم cette possibilité d'être aussi inscrits dans le système de la formation supérieure. Voilà. Donc d'une manière générale نعاود نرجع للهدف من وجودي اليوم بيناتكم، هو بالأصل باش نكون صريحة يعني. الهدف الأول إني جيت باش ندير الافتتاح ونشارككم هذه الفرحة وكامل، لكن أيضا لأنه الزميل تاعنا مدير المعهد
معهد الوطني للتكوين العالي شبه التربيه القسنطينه فقد الوالد تاعو وحنا للاسف ما كناش حاضرين هذاك النهار. دونك سا نو بيرمي اوجوردي نترحموا على المرحوم ونتمناو ان شاء الله الصبر والسلوان ولا هذا هو. ونشكروه لانه تجاوز هذه الازمه وراه معنا اليوم. اي سا نو بيرمي اوسي باش نكونوا معاه ا سون سوتيان. دونك انا جيت باش نعظم له الاجر وما نقدرش. فوالا donc voilà, comme c'est pas un discours officiel que je suis en train de faire, c'est en fait un partage d'expérience que je suis en train de faire avec vous. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا دفعه كي va marquer le lancement de la formation. راكم معنا يا اخي، راكم معنا dans les كامل الوضعيات que ce soit في لي هو في لي با. داكور، سواء كنا ملاح ولا ما كناش ملاح لازم هاد الدفعه نرفدوها كامل مع بعضها. إلى أنه أول دفعة دائما راح نكونوا en face de nous des lacunes, des difficultés à surmonter, on va les surmonter ensemble. نتعاونوا مع بعضنا إن شاء الله. Voilà. Bon, merci madame. Merci d'avoir fait le déplacement pour présenter des condoléances pour le décès de mon papa. Je remercie d'ailleurs tous les amis qui ont compati à ma douleur. Ils étaient tous avec moi, enfin chez moi. Ils étaient tous à l'enterrement du papa. Je les remercie vivement. Je vous souhaite la bienvenue, chers collègues, chers directeurs. Vous êtes chez vous. Je vous souhaite la bienvenue au niveau de l'INFSPM de Constantine. Je remercie aussi le collectif des enseignants au niveau de cette cérémonie. J'ai tenu que vous soyez présents comme l'a si bien dit Madame la directrice, pour donner un élan à cette formation. Je souhaite la bienvenue à notre cher professeur M. Bouchot, qui a été notre enseignant. Je suis très ravi de le revoir encore une fois. Bon, pour la nouvelle promotion, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes au niveau de l'Institut, vous êtes des étudiants PEPM. On va essayer de vous accompagner, de vous aider, de vous former. On n'en doute pas, Monsieur Rifi, qui était notre formateur, il est à cheval pour la prise en charge, pour la programmation, pour les stages. Il a commencé déjà à contacter des enseignants, c'est-à-dire il a finalisé tous les programmes. On va essayer d'être à la hauteur de cette confiance placée en nous par les autorités du ministère. On va, j'espère, relever le défi avec toute l'équipe pédagogique de l'Institut. Et je crois que c'est pour donner un nouvel élan à cet institut, parce que il ne faut pas oublier que la formation des PEPM était en veilleuse pendant, je dirais, plus de 10 ans. Ça fait 8 ans. Donc, comme encore l'a si bien dit notre directrice, avec l'apport de tout le monde, on va essayer de valoriser cette formation qui est tout à l'honneur de la ville de Constantine. Encore une fois, je vous remercie et je passe la parole à M. Tifi, qui est le responsable de la formation continue au niveau de l'Institut et de la formation des élèves. Salam alaikum, donc Madame la sous-directrice de la formation initiale, Monsieur le directeur de l'INFSPM de Constantine, Messieurs les directeurs, chers collègues, chers amis, donc en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content donc, de voir d'abord parmi nous Madame Barki, qui est venue donc, vous donner, je pense, un coup, je dirais, d'élan pédagogique pour un peu encourager les élèves EPM, parce que la rentrée en réalité elle a été faite conformément à l'instruction qui nous a été adressée par la sous-direction de la formation, donc le dimanche 27 janvier. Le premier cours a été, je dirais, un espace d'accueil et de discussion et d'échange. Et M. Mzmaza et moi-même, nous avons remarqué beaucoup, je dirais, d'inquiétude, d'appréhension sur les visages
de nos futurs formateurs. Chose qui est tout à fait normale. D'ailleurs, j'ai essayé de les réconforter en leur disant que, avec M. Bouchmer, en 93, nous avons fait peut-être 3 km à pied dans une forêt, encerclée par des militaires, et on a failli être fusillés. Donc, je vais dire, ce sont des expériences dans la vie. Et rien ne s'obtient facilement et gratuitement. Je pense que vous avez fait un choix, c'est un choix judicieux. Je pense que vous êtes venu par motivation et par vocation. Et je dirais, ce n'est pas une fuite en avant par rapport à vos services respectifs. Par rapport à ça, je voudrais dire que la formation des PEPM a été confiée, M. Bouchmer et moi-même, en 2004 par Mme Asloun. Donc, nous avons quand même fait un grand bout de chemin ensemble, de 2004 jusqu'à 2011. Et je me souviens très bien qu'en 2004, il y avait M. Allawa, Sisselim, M. Mzmaza, M. Behez ici présent, qui ont fait leur formation de PEPM ici à Constantine. Mais sur décision de la tutelle, il y a eu un regroupement des 3 sites, c'est-à-dire Sidi Bel Abbès, Alger et Constantine. Donc la deuxième année, elle a été effectuée à Alger. À partir de 2005, la formation s'est effectuée au niveau de Constantine. Et c'est aussi un honneur pour moi de revoir le professeur Bouchlor, l'enseignant de psychologie qui a assuré le module depuis 2004 jusqu'à ce jour. Mais il y a eu cette interruption, bien sûr, en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est lui qui a été donc chargé de dispenser le module de psychologie aux élèves PEPM. Donc je voudrais rajouter, il y a 2 noms que je voudrais citer un hommage au professeur Rifan Sardin. Donc je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même pour la formation des PEPM et je pense que vous êtes là pour lui témoigner cet hommage. En deuxième position, je vais citer Mademoiselle Tacha Khadija, qui a été aussi responsable de l'école des 4 pendant des années et qui a aussi donné beaucoup à la formation paramédicale. Je pense aussi qu'il y a une 3e personne qui nous a quittés et qu'aujourd'hui on devrait aussi lui rendre hommage et qui était notre directeur, M. Larian, donc qui a aussi été à la tête de cet établissement et il a aussi participé en tant que sa qualité de directeur à la formation des PEPM. Voilà. Juste pour peut-être mettre Mme Barki un petit peu, je dirais, dans l'image de la formation, nous avons sur les 26 PEPM qui ont été, et les PEPM qui ont été adressés à l'INFSPM de Constantine, 19. Donc nous avons quelques-uns qui sont encore réticents par rapport peut-être à des aspects administratifs. Donc Mme Barki m'a rassuré tout à l'heure pour régler les problèmes de détachement de vos collègues et même de ceux qui sont ici présents. Et nos amis de Bouira, qui sont un petit peu, je dirais, qui voudraient peut-être rejoindre l'INFSPM d'Alger, mais je leur ai dit qu'au bout de 21 jours, vous allez changer d'avis par rapport ce n'est pas pour me vanter ou la vanter les enseignants, mais nous connaissons leur qualité par rapport à la qualité des enseignants qui ont été choisis. Je pense que tous les élèves, enfin tous les PEPM ici présents ont bénéficié de l'expérience de M. Blanmelk, du professeur Bouchlor, de M. Bouchlerm, de M. Namous qui va... Donc, puisque je suis là, أعلن رسميا عن افتتاح دورة تكوين متخصص للأساتذة الشبه التربيين بعنوان 2018-2019. أتمنى فيها التوفيق للجميع. Donc, vous êtes conviés à une réception. La salle 6. La salle 6.